แต่ที่สำคัญคือเราเห็นค่ะว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น Big Data AI Internet of Things หรือว่าเทคโนโลยี Blockchain ก็ตามแต่นะคะเพราะว่าบ้านเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบกับปัญหานี้มากอันดับต้นๆของโลกคืออันดับที่9เลยด้วยนะคะลำดับต่อไปค่ะหลายคนอยากเชื่อมต่อนะคะว่าปัญหาน้ำที่ใหญ่แบบนี้มีการพูดคุยกันระดับโลกในเวที COP26 บ้านเราเองก็ถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศเช่นเดียวกันนะคะและในมุมของผู้ลงทุนล่ะเราควรจะเห็นโอกาสในมิติไหนบ้างนะคะเรามีวิดีโออีก1คลิปนะคะจากทาง BNP Paribas Asset Management นะคะที่จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าทำไมเรานะคะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ถ้าขาดน้ำแต่ไม่ใช่แค่ชีวิตเท่านั้นค่ะเพราะว่าถ้าคุณเป็นนักลงทุนก็อาจจะต้องไม่สามารถปฏิเสธเรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปติดตามคลิปนี้กันค่ะ We cannot live without water, nor can investors. Water is a limited resource, yet demand keeps growing. The availability and quality of clean water is greatly impacted by climate change through droughts and floods. Water is used in food production, and growing populations have greater food and water demands. In emerging economies, millions are moving to the cities, and their clean water needs are only increasing. Water plays a vital role in the production of clothing, paper, and, in an ultra-clean form, the manufacturing of smartphones. There is strong demand for water infrastructure, powerful pumps, water purification systems, and wastewater treatment plants. Water is a billion-dollar growth market, and it is likely to remain so for many decades. We see this area as an exciting global investment opportunity. And we are not just talking about traditional water treatment companies. Technology is developing rapidly as investment flows into innovation. Think of ultraviolet disinfection tools, smart meters, and satellite-guided irrigation. Many profitable companies in this industry are growing faster than the broader market. We expect consumers, governments, and regulators to sharpen their focus on water quality, hygiene, and food safety standards. The water value chain offers investors exposure to both defensive and cyclical companies across the world and across a wide range of industries. Your portfolio should have exposure to this commodity that's essential to human life.และนั่นเป็นคำตอบสำคัญนะคะว่าทำไมน้ำถึงจำเป็นกับชีวิตของพวกเราและในฐานะผู้ลงทุนด้วยนะคะและเราจะมาพูดคุยกันต่อกับวิทยากร3ท่านที่อยู่กับเราแล้วนะคะท่านแรกนะคะก็คือคุณสมเกียรติอภิพัฒนวิทย์นะคะผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำของสทนช.นะคะท่านที่2นะคะ Good morning Mr. Harry Boy Investment Specialist Impact Asset Management และท่านที่3อยู่ด้านนี้แล้วนะคะข้างๆเลยนะคะคุณสุรเชษฐ์ศรีวัฒนกุลวงศ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนหรือว่า CIO ของบลจ.วีนะคะสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะสวัสดีครับ and good morning Harry Good morning everyoneคุณแฮร์รี่ไลฟ์ตรงมาจากลอนดอนเลยนะคะเพื่อมาให้ข้อมูลความรู้กับพวกเราทุกคนนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเฟิร์นจะถามคุณแฮร์รี่ก่อนนะคะว่าแล้วทำไมเราต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำด้วยนะคะหรือว่าปัจจัยสำคัญเลยที่ขับเคลื่อนการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้คืออะไรนะคะ First of all I would like to ask you Harry why do we need to invest in water industry and what are the key drivers Sure thing I mean, I think it impacts. We would say that the need to invest in water kind of falls into 5 different areas. The first is that over the course of certainly the next 2 decades, but also the next century, the demand for clean water
as the video indicated, will outpace the supply of fresh drinking water resources. There is a limited amount or a finite amount of drinking water available globally, and as our population grows from 7.5 billion people towards 9 billion people by 2050, and then potentially towards 11 or 12 billion people by the end of the century, that's going to put very great pressure on our drinking water resources. Right. Secondly, there's a requirement for infrastructure investment. Thirdly, I think regulation, both from governments and from independent regulatory bodies, is increasing. I think also a big driver will be how water systems adapt to climate change. And then finally, there's a cluster of very exciting technologies that will help shape the development of this industry. And again, as the video touched on, that can be better distribution piping systems, it can be smart meters, it can be the applications of data and software, all of those things. Right. ซึ่งปัญหาคุณแฮร์รี่ไปนะคะว่าทำไมเราควรจะลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำนะคะซึ่งคุณแฮร์รี่บอกว่าจริงๆมีหลายปัจจัยเลยนะคะประมาณ5ปัจจัยด้วยกันปัจจัยแรกหลักๆเลยนะคะคือ20ปีนับจากนี้ไปเนี่ยนะคะเราคงได้เห็นฝั่งดีมานด์หรือความต้องการใช้น้ำเนี่ยมากกว่าซัพพลายนะคะหรือว่าพูดง่ายคือคนที่ต้องการใช้จะมีมากกว่าน้ำที่มีให้ใช้นะคะซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าเราก็น่าจะได้เห็นการขาดแคลนน้ำเกิดขึ้นสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของประชากรเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นจาก 7,500 ล้านคนในปัจจุบันนะคะเป็น 9,000 ล้านคนในประมาณปี 2050 แล้วก็จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น 12,000 ล้านคนนะคะซึ่งนั่นก็จะทำให้ความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะเราทราบกันดีนะคะว่าแม้จะมีน้ำอยู่บนโลกนี้เยอะแต่อย่าลืมค่ะว่าสัดส่วนน้ำที่ใช้ได้จริงมีไม่เยอะนะคะส่วนประเด็นที่3คือเรื่องของ regulation นะคะหรือว่ากฎระเบียบนะคะไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐเองนะคะหรือว่าส่วนบุคคลเองก็ตามรวมถึงในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็อีกมิติหนึ่งก็คือเรื่องของการกระจายน้ำไปยังหลากหลายพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เป็นความท้าทายในอุตสาหกรรมน้ำทั่วโลกทีนี้กลับมาดูบ้านเรานะคะทางด้านคุณสมเกียรติค่ะผมอยากทราบนะคะว่าแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบ้านเราเนี่ยมีการลงทุนนะคะในด้านของ Big Data เมื่อสักครู่ที่บอกไว้การทำวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนเราในฐานะสทนช.เนี่ยเล็งเห็นอะไรที่จะเตรียมพร้อมในด้านนี้เพื่อรับมือกับวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้างคะครับก็สทนช.เองนะครับก็เล็งเห็นถึงปัญหาความท้าทายนะครับของปัญหาโลกร้อนนะครับซึ่งมันก็เป็นผนวกกับที่ทางคุณเฟิร์นว่าในเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับสังคมการเพิ่มของประชากรนะครับอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาที่ทับถมขึ้นมานะครับเป็นปัญหาที่เราจะต้องอย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นเราจะต้องสร้างความมั่นคงของน้ำให้ได้นะครับไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับดังนั้นเราก็เลยมองว่ามันควรจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุณแฮร์รี่ก็พูดถึงในเมืองนะครับมีระบบมีอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นแนวทางนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของกทมนะครับก็เราเองนะครับเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีทางสทนช.ก็ร่วมกับทางสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะครับเราพยายามที่จะกำหนดแนวทางในการวิจัยนะครับก็อย่างที่ผมนำเสนอนะครับเราก็มีแผนในการบริหารจัดการอยู่6ด้านนะครับเราก็ให้สำนักงานวิจัยแห่งชาตินะครับดำเนินการสนับสนุนการวิจัยในแต่ละด้านนะครับของทั้ง6ด้านนั้นนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับโดยประเทศไทยเองเนี่ยงานวิจัยก็ไม่ได้กว้างขวางเท่าที่กับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับในแต่ละปีเราเองเนี่ยเรามีงบประมาณอยู่ประมาณ150 ล้านบาทกระจายให้กับหน่วยงานราชการอย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นคือมีประมาณ48หน่วยงานนะครับกระจายอยู่ในประมาณ13กระทรวงค่ะเราก็พยายามผลักดันนะครับให้มีการวิจัย
แต่เพื่อจะแก้ปัญหาความต้องการในส่วนนี้นะครับเราเองก็มองถึงการรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับเราก็มีความร่วมมือนะครับกับประเทศในยุโรปในอเมริกานะครับเกาหลีญี่ปุ่นเหล่านี้นะครับไปมองว่ามันมีเทคโนโลยีใดที่จะช่วยเรานะครับให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเราก็ดำเนินการในส่วนนี้ด้วยครับก็ทั้งหมดก็เป็นภาพรวมที่เราดำเนินการเฟิร์นไม่แน่ใจขอถามเพิ่มได้หรือเปล่าค่ะคุณสมเกียรติว่าในมิติของงบประมาณ150 ล้านบาทของการวิจัยแล้วมาส่วนของน้ำเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของงบก้อนนี้ในแต่ละปีคะผมเพื่อความชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเราตัดออกมาแล้วนะครับ150 ล้านบาทจริงๆในแต่ละปีเนี่ยงานวิจัยสำนักงานวิจัยแห่งชาติเนี่ยเขาดูแลผมว่าเป็นสเกลเป็นหลายพันล้านนะครับอันนี้เฉพาะส่วนนี้มันน้อยเดียวถ้าเทียบกับงบประมาณที่เราใช้ในเรื่องบริหารจัดการน้ำนะครับในแต่ละปีเราใช้อยู่ประมาณ100,000 ล้านบาทโอ้ค่ะได้ผลที่เราจะต้องมีความร่วมมือในการที่จะดึงเทคโนโลยีต่างๆเข้ามานะครับก็เป็นที่ทราบคือประเทศไทยก็เป็นประเทศผู้ใช้เทคโนโลยีที่ดีผู้ที่ไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่นักนะครับเขามีเทคโนโลยีอะไรเราก็มีหมดนะครับใช่แล้วค่ะก็ถือว่าใครทำดีอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะร่วมมือนำมาใช้ต่อยอดนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำให้กับบ้านเรานะคะก็แปลว่างบวิจัย150 ล้านแต่ว่าจริงๆงบที่ใช้บริหารจัดการน้ำร่วม100,000 ล้านบาทต่อปีนะคะที่เดี๋ยวเฟิร์นจะกลับไปถามคุณแฮร์รี่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความกังวลใจในแต่ละประเทศนะคะว่าเขาคอนเซิร์นอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัว water crisisวิกฤตการขัดแคลนน้ำนี้นะคะแล้วก็ถ้าเห็นโอกาสการลงทุนเขามองเห็นในมิติไหนนะคะ next question Harry how much do other countries concerned about this issue and is there any investment opportunity Sure thing yeah I think whether it's Thailand China the UK the US I think overall awareness from both governments and from us, the consumer, around the crisis within the water sector has really increased, and I think probably the COVID pandemic has intensified and lifted up that importance as to the quality of the water that we are consuming. So. I would say about 5 years ago there was a mini disaster with the water systems in a place called Flint, Michigan, in the US, where it turns out that they were piping quite a lot of their clean water supply through lead piping systems. That unfortunately caused very, very young children to lose their lives. And I think there was instantly an awareness in the United States that this is not a problem that they should have been dealing with in the 21st century. So across the US, and I think you will see similar incidents across the globe. It's not exclusive to North America or to Europe, and I think whether it has to do with a new chemical called PFAS, or whether it has to do with lead contamination, or whether it has to do with just the overall purity of water, in order to allow us to, wash our hands and drink cleanly and hopefully not contract viruses like coronavirus. It all plays into the kind of background music. So very, very important. I would say that awareness has increased a great deal. Right. And then in terms of investment opportunities, I think there's a very exciting kind of cluster of investment opportunities. I think there's a group of technologies that will enhance the infrastructure and the water utilities role in our society. That probably starts with data analytics, trying to understand what's in the water. Then you can use technologies like flow measurement, smart meters,
improved water piping or distribution systems. And then I think what you would hope to probably get to is Singapore and Japan have very, very low leakage rates. They are typically around 10% of their water resources gets lost, whereas you fast forward to a London, a Paris, a Mexico City, or a New York City, those leakage rates are much, much higher. They're probably closer to 25%. So a quarter of all water that you produce gets lost through aging infrastructure. Right. ซึ่งคุณแฮร์รี่นะคะก็บอกชัดนะคะว่าในความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของความไม่พอของน้ำเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งประเทศไทยจีนสหรัฐอเมริกาเองหรือว่าสหรัฐอเมริกาเองนะคะเป็นปัญหาที่หลายคนทั่วโลกกังวลใจนะคะแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ภาครัฐเท่านั้นฮิวแมนหรือว่าประชาชนคนทั่วไปอย่างเรานั้นก็ใส่ใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นสาเหตุหนึ่งก็มาจากเรื่องของโควิด -19 เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ความกังวลใจนั้นถูกยกระดับขึ้นมานะคะทำให้เราตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำที่เราอุปโภคบริโภคกันในแต่ละวันนะคะซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะคะเราเห็นว่า5ปีที่แล้วมีความท้าทายในมิติของน้ำเกิดขึ้นที่อเมริกานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กเล็กเองนะคะที่ดื่มน้ำที่ไม่สะอาดแล้วก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของสุขอนามัยด้วยในขณะที่ปี 2100 เป็นต้นไปนะคะเราคงเห็นปัญหานี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกนะคะและที่สำคัญกว่านั้นนะคะเราเห็นโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าอุตสาหกรรมที่ลงทุนเกี่ยวกับน้ำนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานกำลังได้รับความสนใจจากหลากหลายแห่งทั่วโลกนะคะความต้องการน้ำที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็หลายคนเริ่มอยากรู้แล้วว่าข้างในของน้ำคืออะไรบ้างนะคะดังนั้นจึงมีเทคโนโลยีนะคะอย่างเช่นที่คุณแฮร์รี่บอกไว้คือตัว Smart Meter เป็นต้นนะคะที่เข้ามาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งก็เท่ากับว่ายังมีโอกาสอีกมากในอุตสาหกรรมนี้นะคะหลังจากเราทราบภาพชัดแล้วนะคะว่าความเสี่ยงความท้าทายความกังวลใจอยู่ที่ไหนโอกาสอยู่ที่ไหนนะคะเฟิร์นขออนุญาตกลับมาถามคุณสมเกียรติอีกครั้งหนึ่งก่อนจะกลับมาคุยกับคุณสุรเชษฐ์ลึกๆในเรื่องของการลงทุนนะคะอยากถามคุณสมเกียรติค่ะว่าตอนนี้ภาครัฐเนี่ยนะคะให้น้ำหนักกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็งบประมาณเมื่อสักครู่เราคุยกันไปแล้วนะคะว่าโอ้แต่ละปีเนี่ยเป็นแสนล้านเลยถูกจัดสรรปันส่วนไปในมิติไหนบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีที่ต้องยอมรับว่าต่างประเทศให้ความสนใจทีเดียวเราเองก็จะพาร์ทเนอร์ร่วมมือกับต่างประเทศด้วยนะคะช่วยแชร์ให้ฟังในมุมนี้หน่อยค่ะคุณสมเกียรติคะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเรามีอยู่ประมาณ100,000 ล้านบาทแต่ละปีนะครับก็หลักๆเราก็จะกระจายไปตามหน่วยงานนะครับที่เขาของบประมาณมานะครับหากมาดูในมิติของงบประมาณที่เราจัดสรรนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับก็จะมีอยู่3ด้านนะครับด้านแรกก็จะเป็นเรื่องของงบบูรณาการน้ำนะครับก็จะกินสัดส่วนอยู่ประมาณ 60% นะครับของงบประมาณก็จะมีลักษณะของงานซึ่งบูรณาการนะครับระหว่างหน่วยงานมีการหลายๆหน่วยงานเข้าไปดำเนินการนะครับอย่างเช่นการจัดการพัฒนาบึงบรเพชรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีหลายหน่วยหรือแม้กระทั่งการจัดการน้ำในเรื่องในพื้นที่เศรษฐกิจ EEC อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นงบในเรื่องของบูรณาการค่ะในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของงบฟังก์ชันก็จะกินอยู่ประมาณสัก 30% ในส่วนนี้ก็จะเป็นงบที่ในแต่ละหน่วยงานก็จะได้ไปนะครับทำบริหารจัดการในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างเช่นกรมชลประทานนะครับไปดูแลในเรื่องของระบบชลประทานกรมทรัพยากรน้ำมาดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานอะไรเหล่านั้นนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของงบเขาเรียกว่าพื้นที่นะครับงบนี้ก็จะประมาณสัก 10% ก็จะเป็นเรื่องของงบที่ไปลงในจังหวัดนะครับช่วยจังหวัดช่วยองค์กรส่วนท้องถิ่นดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับแนวโน้มเนี่ยก็เนื่องจากว่าเราต้องการนะครับลักษณะบูรณาการและแนวโน้มงบประมาณเนี่ยนะครับในส่วนของงบบูรณาการเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนงบเรื่องของฟังก์ชันก็อาจจะลดลงบ้างแต่ก็ต้องใช้เวลานะครับในการขับเคลื่อนอย่างนั้นคราวนี้ผมอยากจะเสริมคือเพิ่มข้อมูลให้นะครับเดี๋ยวจะมีความสับสนคืองบที่ผมว่า150 ล้านบาทต่อปีเนี่ยเป็นงบที่สำนักงาน
วิจัยแห่งชาติสนับสนุนเข้ามานะครับแต่ในเรื่องของงานวิจัยเราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับให้หน่วยงานต่างๆที่ได้รับงบประมาณไปนะครับก็สามารถจะเอางบเหล่านี้นะครับไปทำงานวิจัยในส่วนของตัวเองได้ในแต่ละปีกรมทรัพยากรน้ำกรมชลประทานก็มีงานวิจัยซึ่งใช้งบประมาณในส่วนของตัวเองนะครับแต่จะต้องขอความสนับสนุนมาทางสำนักงานวิจัยแห่งชาติดูว่านี้มันเหมาะสมตรงทิศทางอะไรหรือไม่ตัวเลขเนี่ยผมไม่ได้มีชัดเจนนะครับแต่เข้าใจว่ามันมากกว่า150 ล้านมากน่าจะเป็นระดับพันได้นะครับพอมาเทียบกับ100,000 ล้านก็จะดูดีขึ้นนะครับสับสนว่าโอ้ปีแต่ละปีตั้ง100,000 ล้านทำไมวิจัยแค่150อะไรนั้นนะครับเป็นมุมมองที่อยากจะให้เห็นอันนั้นคืองบวิจัยที่ชัดที่สุดแต่ว่าก็มีงบวิจัยส่วนอื่นๆนะคะที่รวมๆแล้วก็ประมาณ 1% นะคะที่คุณสมเกียรติเล่าให้ฟังว่าอย่างน้อยก็เป็นหลักพันล้านอยู่แล้วถ้าเทียบกับงบทั้งหมดที่เรามองว่าการบริหารจัดการในรูปแบบที่ทำอยู่ณปัจจุบันจะช่วยแก้ปัญหาน้ำในบ้านเราหรือป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนในมุมของคุณสมเกียรติที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้คะก็จริงๆแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนเราเดินตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ20 ปีนะครับเราก็จะไปสนับสนุนงบประมาณนะครับในเรื่องของอุปโภคบริโภคเราพยายามผลักดันให้ทุกหมู่บ้านมีน้ำประปานะครับแล้วก็จะผลักดันให้มีน้ำสะอาดใช้ในราคาที่เหมาะสมอะไรแบบนี้จะเป็นเป้าหมายที่เราจะวางหรือแม้กระทั่งเรื่องของการสร้างความมั่นคงด้านภาคการผลิตเลยนะครับเราก็จะเดินอยู่เราก็ยังงบประมาณลงไปแล้วก็ดูแผนนะครับขับเคลื่อนให้มันเป็นไปตามนั้นก็เรียนตามตรงว่าปัจจุบันแผนแม่บทเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันชัดเจนในเรื่องของโลกร้อนนะครับแต่มาตรการเหล่านี้จริงๆมันก็คือทางอ้อมนะครับซัพพอร์ตอยู่แล้วพอเป็นมาตรการโลกร้อนมันก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ถ้าเราขับเคลื่อนแผนไปตามนี้ได้มันก็จะไปรองรับในเรื่องเหล่านั้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เรายึดอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแผนมัน20 ปีนะครับตอนนี้เราดำเนินมาประมาณ5 ปีแล้วเราดูผลที่เราได้เป้าหมายที่เรามีตัวไหนมันไม่ชัดเจนตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการที่จะปรับปรุงนะครับยุทธกลไกต่างๆในแผนแม่บทให้มันสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตัวไหนที่มันช้าเราก็จะปรับแผนให้มันเร่งขึ้นอะไรเหล่านั้นด้วยนะครับได้ค่ะถือว่าจะได้เป็นความมั่นใจนะคะเรื่องความมั่นคงทางน้ำของบ้านเราเพราะว่าสำคัญทั้งการบริโภคนะคะการใช้ในภาคการผลิตแล้วก็ที่แน่นอนที่สุดก็คือเรื่องของการก้าวล้ำสำหรับเศรษฐกิจที่จะต้องมีน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญด้วยนะคะกลับมาที่คุณสุรเชษฐ์มาคุยกันละเอียดหน่อยละกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนละกันนะคะบลจ.วีมองว่าโอกาสความน่าสนใจนะคะของการลงทุนอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะก็อย่างที่ทุกท่านได้เรียนไปแล้วนะครับจริงๆทุกท่านจะเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่เหมือนการลงทุนที่ต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็แทบจะไม่มีปัจจัยใดนะครับที่จะมา disrupt นะครับหรือว่าจะมาทำให้มนุษย์เราเนี่ยนะครับหรือโลกเราเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยนอกเหนือจากปัจจัย4ที่ทุกคนทราบดีแล้วเนี่ยผมคิดว่าน้ำเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยแรกที่สำคัญที่สุดของชีวิตเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าอย่างโลกเราเนี่ยเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณ 70% นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำที่เรานำมาใช้อุปโภคบริโภคได้จริงๆเนี่ยมีน้อยกว่า 1% นะครับของน้ำที่มีอยู่ทั่วโลกในขณะที่ประชากรโลกนะครับอย่างที่คุณแฮร์รี่บอยบอกไปก็คือว่าประชากรโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นการลงทุนในธุรกิจน้ำเนี่ยเป็นการลงทุนที่เสมือนกับมีปัจจัยสนับสนุน2 ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยคือปัญหาเรื่องน้ำนะครับมันหมดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็น้ำที่จะนำมาใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็น้อยลงเรื่อยๆกับปัจจัยที่2ก็คือประชากรโลกนะครับคือเรื่องของดีมานด์หรือความต้องการเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากประชากรโลกที่มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็น core concept หลักๆนะครับที่ทางบลจ.วีเนี่ยเห็นว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเทรนด์ทางการลงทุนนะครับที่น่าจะมาในปีหน้านะครับแล้วก็นี่ผมอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยคงจะได้ยินเรื่องของ ESG นะครับได้ยินเรื่องของ Sustainable Investment นะครับแล้วก็ทางบลจ.วีเราเนี่ยเราเห็นว่าปีหน้านะครับปี2022เองเนี่ยน่าจะเป็นปีแห่งการลงทุนตามหลักESG นะครับหรือตามหลักของ Sustainable Investment หรือการลงทุนอย่างยั่งยืนซึ่งการลงทุนในธุรกิจน้ำเนี่ยมันเป็นการลงทุนหนึ่งที่ตอบโจทย์
นะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนของโลกใบนี้เนี่ยอย่างชัดเจนด้วยนะครับผมมีตัวเลขนิดนึงนะครับก็คืออย่างปีนี้เองนะครับณไตรมาส 3ที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่า AUM นะครับหรือว่ามูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเนี่ยของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับ sustainable investment เนี่ยนะครับขึ้นไปสูงถึงประมาณเกือบ4 trillion US ดอลลาร์นะครับหรือ4 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งตัวเลขนี้มันเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่านะครับเมื่อเทียบกับปี 2018 คือพูดง่ายคือ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเม็ดเงินลงทุนนะครับที่หลั่งไหลเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่เป็นในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่ลงทุนอย่างยั่งยืนนะครับหรือว่า sustainable investment เนี่ยมหาศาลแล้วก็เทรนด์นี้ผมคิดว่ายังไม่หมดไปนะครับน่าจะต่อเนื่องไปยังปีหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยเรื่องของน้ำนะครับเป็นหนึ่งใน sustainable development goals นะครับของทางสหประชาชาติหมายความว่าในระดับโลกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวาระของโลกนี้เลยนะครับเขาเห็นตรงกันว่าเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็เลยมีการบรรจุวาระเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยเข้าไปอยู่ใน SDG นะครับของทางสหประชาชาติทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับที่ผมอธิบายไปเนี่ยก็ทำให้บลจ.วีนะเราเล็งเห็นแล้วว่าธุรกิจน้ำนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นธุรกิจที่น่าจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับมีปัจจัยสนับสนุนที่ชัดเจนทั้งเรื่องของความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากประชากรที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาของน้ำที่จะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆหรือซัพพลายของน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์สามารถนำมาใช้ได้เนี่ยมันก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยผมคิดว่า2เรื่องนี้นะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนและทำให้บลจ.วีของเราเนี่ยสนใจในการออกกองทุนนี้ครับค่ะทีนี้หลายคนอยากรู้ต่อนะคะว่าแล้วถ้าอยากลงทุนในประเทศไทยเองในแง่ของหุ้นนะคะหรือว่ากองทุนรวมเนี่ยมีตอบโจทย์สำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำเพื่อให้บริหารจัดการรองรับวิกฤตแล้วหรือยังคะครับจริงๆถ้าท่านผู้ลงทุนนะครับหรือท่านผู้ชมที่ได้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์บ้างเนี่ยก็จะทราบว่าในตลาดหลักทรัพย์ของเราเองเนี่ยก็จะมีบางธุรกิจนะครับที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะครับอาทิเช่นตัว TTW นะครับหรือว่าตัว East Water นะครับหรือ Hydro หรือ Aquaนะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็จะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะครับอาทิเช่นการจัดหาน้ำนะครับการขนส่งน้ำการบำบัดน้ำเสียการทำอะไรต่างๆแต่ก็จะเห็นว่าสเกลของบริษัทเหล่านี้นะครับที่ทำอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ตามภูมิภาคหรือว่าจังหวัดหลักๆนะครับหรือว่าบางพื้นที่เป็นหลักๆนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสเกลอาจจะยังไม่ได้ขยายใหญ่ไปในระดับที่เป็นประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในอีกมุมหนึ่งนะครับคือเรื่องของกองทุนรวมเองเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าณปัจจุบันนี้นะครับยังไม่มีบลจ.ไหนนะครับหรือว่ากองทุนใดเนี่ยที่เป็นกองทุนที่ออกมาแล้วมีวัตถุประสงค์นะครับที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับหรือว่าเป็น pure play เพราะฉะนั้นเองเนี่ยกองทุนเปิด WE-AQUA นะครับหรือว่า WE Global Water ของเราเนี่ยน่าจะเป็นกองทุนแรกนะครับที่เป็น pure play ด้านธุรกิจการบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือว่าผมเรียนว่าผู้ลงทุนหลายคนนะครับเท่าที่ผมเคยเจอมาเนี่ยมีความสนใจมีความชอบในธุรกิจที่เป็นสาธารณูปโภคนะครับโดยเฉพาะเรื่องน้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะลงทุนไปก็ว่าอาจจะมั่นคงนะครับในระยะยาวแต่ว่ากองทุนของเราเนี่ยเราสามารถที่จะลงทุนนะครับในธุรกิจที่เป็นการบริหารจัดการน้ำทั่วโลกนะครับหรือเรียกได้ว่าค่อนข้าง well diversify นะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องน้ำเองเนี่ยถ้าอย่างยกตัวอย่างเมืองไทยนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นว่าเรามีปัญหาเรื่องน้ำทุกปีนะครับแต่ก็มีบ่อยแล้วกันบางปีน้ำท่วมบางปีน้ำแล้งนะครับบางปีน้ำสกปรกบางจุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับโลกเนี่ยเราจะเห็นปัญหานี้เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับในหลายๆภูมิภาคแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่นะครับทำธุรกิจในระดับ global scale เนี่ยก็สามารถที่จะมีโอกาสที่จะคว้าโอกาสนะครับในการเติบโตของธุรกิจไปได้มากกว่าครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจลงทุนนะคะก็อาจจะต้องศึกษาข้อมูลเพราะว่าเป็น pure play จริงๆนะคะสำหรับกองทุน WE-AQUA นี้นะคะแต่คุณผู้ชมหลายคนอยากรู้ในรายละเอียดนะคะดังนั้นเราจะพาไปดูอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะคะที่ทำให้เรารู้จักตัวกองทุนแม่นะคะ BNP Aqua Fund มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อตอบโจทย์ว่าโอกาสของการลงทุนในระบบบริหารจัดการน้ำอยู่ที่ไหนเชิญรับชมได้เลยค่ะ Welcome everyone. My name is Harry Boyle. I work at Impact Asset Management as a portfolio specialist. Just to give you some context around the water industry and why it's a particularly important investment field.
for the wider market. I think the most important thing to bear in mind is that the global population is going to expand quite rapidly from about 7.5 million people to about 9 billion people by the end of kind of 2050. And then potentially by the end of the century, that number might be 11 or 12 billion people. And yet in that time period, so over the next 80 years, the amount of freshwater drinking resources will remain fixed. And that is approximately 2.5% of all the water on the planet is available as drinking water. So you are seeing a tremendous growth in the demand for our freshwater drinking resources, and yet supply will remain constant. So that is a huge kind of thematic driver for the importance of investing in and around the water theme. And then on top of that, you have very, very high leakage rates. So most water systems within the globe, certainly in the Western world and in our beautiful cities across the planet, they were designed to last probably 75, maybe 100 years. And so we are overdue a massive spending or capex cycle. So that is manifesting in how much water gets wasted or feeds out of the system. And then thirdly, you've got the challenges of climate change. So as more extreme weather events start to hit various different parts of the world, that is going to put pressure on your water resources. So we've seen droughts in California. I think the first major drought that really stressed their water system was around 2008, and it ran for a long period of time, and it created a variety of interesting water innovation businesses. We then had Cape Town in 2018, that was probably about a week away from running out of water altogether. And then more recently, we've had Chennai in India, a city with, I think, 11 or 12 million people that lives in, two massive reservoirs. Again, they virtually ran dry, and that encouraged profiteers to start selling water at very, very inflated prices. So those issues, those kind of tensions between supply and demand are occurring with greater and greater frequency. And some of that relates to climate change. And unfortunately, if you were to look forward, you would imagine those types of incidents will increase with greater frequency. When we think about investing in the water space, we would divide it into three distinct areas. One is water infrastructure investing. One is water treatment and efficiency investing. And finally, the third is investing in and around water utilities. In order for a business to come into our investable universe, it needs to have 20% exposed to one of those three areas. And then within kind of water infrastructure investing, one of the big consumers of that 2.5% of freshwater resources is the agricultural sector. And we have a holding within our strategy that allows farmers and the agricultural sector to be much more targeted and specific about where a piece of land, agricultural land, needs water. So rather than putting too much water and kind of drowning the crops in specific areas, you can use technology to be much, much more targeted. On the infrastructure side, a huge driver is, unfortunately, that we are moving from the countryside and into cities, and that is putting great pressure on our existing water infrastructure systems, sewage and water treatment facilities, our network of pipes, our kind of bioenergy resources. All of that, as more people move from the countryside and into cities, is going to come under strain. And then in terms of treatment and efficiency, I would say the most important thing to get right is the testing and monitoring side. And I think what COVID-19 and the global pandemic has shown us is that we really need to know down to a kind of microbial level what is in our food and what is in our water. So in order to use this precious 2.5% of water
correctly, we need to test it, clean it up, reuse and recycle. And that can be done almost an infinite amount of times, but you have to make sure that you know what's in the water before you start treating it. So testing and monitoring is very, very important. And we have 2 or 3 healthcare businesses within our fund that specialize in that field, and they have done very well. And then finally, you've got the distribution of water resources. That's traditionally done either by a publicly listed or private company or a government-sponsored company. And again, getting that balance right between a fair price for the water, but continuing to invest in the water infrastructure supply is very important. And I think governments are waking up to how they unpick that particular problem. Just by way of example, the type of business that you might see in a water strategy or a water portfolio is a Swiss industrial company. And this serves as a very, very good example because the core of what it does was not traditionally water related. It was founded 120 odd years ago, and they made the cast iron components for industrial processes, but they found their way into creating metallic water pipes first that could be laid and help distribute clean water, and that helps in disease prevention and are more efficient and less costly. This particular business has deep experience doing this type of thing. And just to conclude, I think why are we particularly excited about the opportunity within the water space? I think a lot of it relates to what I talked about up front, which is this fragile balance between supply and demand is only going to intensify as we move into the next decade or the next 2 to 3 decades. And I think governments are slowly waking up to the fact that we have to do better with the water resources that we have, given that demand is going to intensify. So with that in mind, governments are also thinking that by investing in infrastructure, they can stimulate the economy. There are dual benefits. So it's been very interesting that as large infrastructure spending plans have started to move through the political systems, whether that's in China, in Europe, or the Americas, and we are literally talking in the last 12 to 18 months, that water infrastructure spending has been very prominent in terms of where they want to spend money. And that is to attack leakage rates and to ensure the quality of the water for the consumer and the business remains very, very high. It's the infrastructure or reconciliation bill within the United States has not been absolutely finalized yet, but the water-related spending is going to be between about $80 and $120 billion, there or thereabouts. Thank you very much for your time. และนั่นก็เป็นคุณแฮร์รี่นะคะที่เป็นคลิปวิดีโอที่เล่าถึงนะคะสำหรับตัวกองทุน BNP Aqua Fund นะคะซึ่งแน่นอนค่ะก็อธิบายชัดนะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือความไม่สมดุลระหว่าง demand กับ supply นะคะความต้องการที่มากแต่ supply ที่จำกัดนะคะทำให้โอกาสลงทุนขนาดใหญ่ของบรรดาภาครัฐทั่วโลกซึ่งประเมินว่าอาจจะมีเม็ดเงินสูงถึง 80,000 ถึง 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะใกล้นี้แล้วก็เริ่มมีการพูดถึงในโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำมากขึ้นก็ถือเป็นโอกาสสำคัญนะคะ